ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തിങ്കലായിരുന്നു, ആ വചനം സത്യദൈവമായിരുന്നു, സത്യദൈവം ത്രിത്വമായിരുന്നു. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തിങ്കലായിരുന്നു, ആ വചനം സത്യദൈവമായിരുന്നു, സത്യദൈവം ത്രിത്വമായിരുന്നു. ജീവിക്കുന്നു, ദൈവം ജീവിക്കുന്നു, എന്നും എന്നും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നു, ദൈവം ജീവിക്കുന്നു, എന്നും എന്നും ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. Ring my bell, 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 ring my bell. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. 'Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, ring my bell, ring my bell, ring my bell, ring my bell. You try to hide it, I know you do, when all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Oh, 'cause the way that we touch is something that we can't deny. Oh yeah, and the way that you move, oh, you make me feel alive. So come on, and ring my bell, 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 ring my bell. Say you want, say you need, I can tell by your face, you love the way it turns me on. Say you want, say you need, I will do what it takes, I would never do you wrong. 'Cause the way that we love is something that we can't fight. Oh no, I just can't get enough. Oh, you make me feel alive. So come on, ring my bell, ring my bell, ring my bell, ring my bell. Say you want, say you need, I can tell by the way you're looking at me, I'm genuine. Say you want, say you need, if you got what it takes, we don't have to wait, let's get it on. Get it on. Ring my bell, ring my bell, ring my bell.
रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना, क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा
എൻ്റെ ഉള്ളം നന്നേ നിറയുന്നേ സഞ്ജാമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നേ ദേവസഞ്ജാമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നേ എന്നെ അൻപോടു ദിനം തോറും നടത്തുന്ന പൊന്നീടമേ എന്റെ പൊന്നീടത്തിലടിയാകി ും വന്ദേലും ചെയ്യും തിരുനാമത്തിനു ദേവ വന്ദേലും ചെയ്യും തിരുനാമത്തിനു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാസമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൈവിക കൃപകൾക്കായ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാവിലെ നീ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു, ദൈവിക കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ ദൈവമാക്കി. രാവിലെ അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകിയതിനായി നിനക്ക് സ്തുതി സമർപ്പിക്കുന്നു. പല ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ഈ മക്കളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഔദിച്ച തിരുസനെ തലവണയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭവനത്തെ തിരുസനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നസ്രയത്തിലെ നന്മ ഈ ഭവനത്തിനായി നൽകണമേ. ദൈവികമായ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നൽകി ദൈവമേ പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയ മകനെ ഞങ്ങൾ തിരുസനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതയാത്രയിൽ ഇന്നയോളം നീ കാത്ത് പരിപാലിച്ച ദൈവിക കൃപകൾക്കായി ദൈവമേ സ്തോത്രം. നിന്റെ നന്മകളും കൃപകളും നൽകി നീ അവരെ പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് നിനക്ക് സ്തുതി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ മകളെയും ദൈവമേ തിരുസനെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ മക്കൾ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം തിരുനാം മഹത്വത്തിനും നീതിയുടെ പരിപാലനത്തിനുമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. ഇവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നൽകിയവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നിന്നോട് ചേർന്ന് നിന്റെ നന്മയെ ജീവിപ്പാൻ തക്കവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവെ പരിശുദ്ധ കുദാശയിലൂടെ അവർ നന്നായി ചേരുമ്പോൾ നീ നാട്ടിൽ നടത്തിപ്പുകാരനുമായിരിക്കണമേ. നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും നൽകി പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പ്രിയമാതാവിനായി പ്രത്യേകമായ സ്തോത്രം. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ ദാസിയോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്മകളും അനുഗ്രഹം നൽകി പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണമേ. സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവിക നൽവരങ്ങൾ കർത്താവെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന് അവിടുത്തെ കുറവുകളെ പോക്കിയ നാഥ അവിടുന്ന് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളണമേ. കുറവുകളെ പോക്കി നിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണം. കാർമ്മികത്ത് വഹിക്കേണ്ട ആചാര്യന്മാർക്കായി പ്രത്യേകമായ സ്തോത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവിക നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. കർത്താവെ നടത്തിയ കൃപയെ ഓർക്കുന്നു. മാനം മഹത്വം അവിടത്തേക്കാകുന്നു. സകലതും അടിയങ്ങൾ തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൃപയുടെ കേട്ട് ഉത്തരമുള്ളമാറാകണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളെല്ലാവേ എന്റെ രാജ്യം എന്റെ ഇഷ്ടം സ്വന്തത്തെ പറക്കുന്നീരുവാണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കടമും ദോഷം പരീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംസർഗവും സഹവാസവും നാം ഇവരോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയമകനോടുകൂടെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട മകളോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയോടും എല്ലാ ചടങ്ങുകളോടും കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാകട്ടെ. മോഹത്തിന്റെ തെരിലേറി പോകരുതേ.
തരാം. സ്വർഗത്തിന്റെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം. അലയരുതേ ഉലയരുതേ, ദിശയറിയാതുഴലരുതേ. മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ, ലോകത്തിന്റെ വീതിയിൽ വീഴരുതേ. മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം ഞാൻ തുറന്നു തരാം. സ്വർഗത്തിന്റെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം. കാറ്റടിക്കും കടലിളകും, ഭയമരുതേ പതരരുതേ. തോണി തന്നമരത്ത് മയങ്ങുന്നവൻ യേശുവല്ലേ വിളിച്ചുണർത്താം. കാറ്റും കടലും അവൻ തടുക്കും, ദ്യോവിൻ തീരെ അവൻ അണയ്ക്കും. കാറ്റും കടലും അവൻ തടുക്കും, ദ്യോവിൻ തീരെ അവൻ അണയ്ക്കും. ദ്യോവിൻ തീരെ അവൻ അണയ്ക്കും. മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ, ലോകത്തിന്റെ വീതിയിൽ വീഴരുതേ. മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം ഞാൻ തുറന്നു തരാം. സ്വർഗത്തിന്റെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം. തിരയുയരും പടകുലയും അരുതരുതേ കരയരുതേ. ആഴിതൻ പരപ്പിൽ നടക്കുന്നവൻ യേശുവല്ലേ നടന്നു വരും. താഴ്ന്നു പോയാൽ അവൻ ഉയർത്തും, തന്റെ മാറിൽ ചേർത്തണയ്ക്കും. താഴ്ന്നു പോയാൽ അവൻ ഉയർത്തും, തന്റെ മാറിൽ ചേർത്തണയ്ക്കും. തന്റെ മാറിൽ ചേർത്തണയ്ക്കും. മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ, ലോകത്തിന്റെ വീതിയിൽ വീഴരുതേ. മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം ഞാൻ തുറന്നു തരാം. സ്വർഗത്തിന്റെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം. അലയരുതേ ഉലയരുതേ, ദിശയറിയാതുഴലരുതേ. മോഹത്തിന്റെ തേരിലേറി പോകരുതേ, ലോകത്തിന്റെ വീതിയിൽ വീഴരുതേ. മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം ഞാൻ തുറന്നു തരാം. സ്വർഗത്തിന്റെ തോണിയിൽ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം. വാനം പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം വാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ ലോകൈകനാഥായേശുവേ. വേനൽ വിങ്ങും തീരം തേടും മേഘം പോലെന്നിൽ പെയ്യൂ നിൻ സ്നേഹദാനം മോചക. വാനം പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം വാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ
ലോകൈകനാഥായേശുവേ. വേനൽ വിങ്ങും തീരം തേടും മേഘം പോലെന്നിൽ പെയ്യൂ നിൻ സ്നേഹദാനം മോചക. കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടും ദീപത്തിൻ നാളം നിൻ കാരുണ്യത്താൽ നേടുന്നുല്ലാസം. കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടും ദീപത്തിൻ നാളം നിൻ കാരുണ്യത്താൽ നേടുന്നുല്ലാസം. എൻ ജീവിതം പുണ്യം നേടുവാ നൽകൂ നൽവരം നീയാശ്രയം. വാനം പാടി പാടും പോലെന്നുള്ളം വാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ ലോകൈകനാഥായേശുവേ. വേനൽ വിങ്ങും തീരം തേടും മേഘം പോലെന്നിൽ പെയ്യൂ നിൻ സ്നേഹദാനം മോചക. പരിശുദ്ധൻ
സദാകാലം സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവുകയും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ നന്മകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വാഴുകൾ സമൃദ്ധിയായി തീരുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാളം പൂർണ്ണതപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ മണവാട്ടി പരിപൂർണ്ണതപ്പെടുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. നിന്നോടുകൂടെ നിന്നെ പ്രസാദപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവശക്തരോടും കൂടെ വാങ്ങി പോകാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധങ്ങളിലും നിന്റെ വത്സരുടെ സംഘങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമാറാകണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധമായ ദൈവമേ, സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നിനക്ക് കഴിച്ചു അശോ സദാ സമാധാനം ഇപ്പോൾ അന്യോന്യം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സംയോജിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായ ദൈവമേ, ഇവരുടെ ആശ്വാസമൊക്കെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം തമ്മിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ ഐക്യം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തോത്രവും സംഭവിക്കുകയും മാഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ജാതികളുടെ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിഷ്കളങ്കമായ ജനത്തിന്റെ രക്തത്താൽ സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിഴകളിൽ നിന്നും അതിനെ വെളിപ്പാക്കുകയും ഭൗമസഭയെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും താൻ അതിന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും മേച്ചവിശ്വാസികളുടെ അടിമയിൽ നിന്ന് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും സകല കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളിനായിരിക്കുന്ന മിശിഹാതമ്പുരാനെ തന്റെ അടിയാറുടെ മോദനവാഴിയുടെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സകലർക്കും മേലായി മഹോന്നതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ, നന്മകളിൽ സർവദാ സമൃദ്ധിയുള്ളവൻ, സകല തിന്മകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ദൈവീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകൾ നദിയുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, നാശമില്ലാത്തതും സർവശക്തനും വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കവും നിത്യമായ ഇരിക്കുന്നതുമായ വെളിപ്പെടുമ്പോഴോ നീയാകുന്നു. മോചനത്താൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സന്തോഷങ്ങൾ തികവായി പൂർണ്ണപ്പെടുവാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോചനത്താൽ പരിപൂർണമായി നിറവേറ്റുവാനും നിയമിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ബലഹീനദാസരാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ മോചനങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഈ മോചനങ്ങളെ നീ വാഴ്ത്തണമെന്നും ശാപമാലിനെ കാരുണ്യമാക്കി തീർക്കണം നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വിശ്വസഭയുടെ മോചനത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നിന്റെ ദൈവീയമായ മോചനങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ പുത്രനാകുന്നവാട്ടിയും ജ്ഞാനത്തിൽ തികഞ്ഞതും
കർത്താവേ, കൃപ ചെയ്ത് വിടുവാനും സ്ഥലമായും ഉറപ്പും നടന്നിരിക്കുന്നതാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ലോകത്തിലും പരിപാലിക്കുന്ന ലോകത്തിലും അടിവില്ലാതും നിവണ്ണം ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പ്രകാരം ഇവരെ നിരന്തരിക്കണമേ. ഇവന്മാരും മാലാക്കന്മാരും ഇവിടെ സന്തോഷിക്കുന്നതുമായ സംഖ്യമണങ്ങൾക്ക് ആനന്ദപൂർവ്വം ഇവരെ നീ അടുപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ സന്നിധി നിർത്തുന്ന ഈ കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറപ്പുകളിൽ നിന്നും വിളികളിൽ നിന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം നീ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നാൽ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ ഇവർ വാഴ്ത്തുകയും തിരുസന്നിധി ഇടപെടാതെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. അന്യോന്യ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഖാന്തരം അവരുടെ മണവാളത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നടപടികളാകുന്ന മാതിരും ഇമ്പമുള്ള ഭരണവും ഈശ്വരയുടെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. സത്യസ്നേഹവും സമാധാനവും ഭിന്നിച്ചു പോകാത്ത ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആത്മാവിനും ശരീരത്തിലും അന്യോന്യം നമ്മുടെ കാട്ടുകൊള്ളുവാനമേ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ സ്തോത്രമാറാകണമേ. തന്റെ കൃപയാലും പ്രകടമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഈ മോദനങ്ങളെ വാഴ്ത്തുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭയിൽ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുവാനായിട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ഈ മോദനങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അടുക്കിലേക്ക് നീക്കപ്പെടട്ടെ. നിന്റെ പ്രഭാവം ലക്ഷ്യമായി മോദത്തോടുകൂടെ കൃപയിൽ തന്നെ കണ്ണുകളാഴുന്നത് പ്രാപിക്കുന്നതാകാം. നന്മകളും വാഴുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എന്റെ ആഴ്ചയോട് നിന്നോടുകൂടെ തന്നെ കാത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാഴുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അടുക്കിലേക്ക് നീക്കപ്പെടട്ടെ. വിശുദ്ധ സ്ത്രീകന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുമായി മോദത്തെ നീ സ്വീകരിക്കാം. ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വസ്ഥയാൽ ഹൃദയ സന്തോഷത്താലും തനിക്കും തന്റെ പിതാവും തന്റെ പരിശുദ്ധരുമായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നീ കരയറ്റുകയും ചെയ്യണം. തന്റെ നീതിയുടെ മോദനങ്ങളാൽ കാലിവരെ പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. തന്റെ രക്ഷകളുടെ താൻ സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. വടക്കവും നാശവും വരാത്ത ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക അലങ്കാരങ്ങളാൽ ഈ മണവാട്ടിയെ താൻ അലങ്കരിക്കട്ടെ. ഇമ്പകരമായ ശിവശാല പുഷ്പങ്ങളെക്കാൾ വിശേഷവാസന നൽകുന്ന പരിപാലനയിൽ കൂടി ഇവരുടെ മനസ്സാക്ഷി മുഴുവനെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും അസൂയക്കാരുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. വിവാഹത്തിൽ നിർമ്മലാവസ്ഥയെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഇവരെ താൻ വിടുവിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹകരമായ ആണ്ടുകൾ ഇവർക്ക് നൽകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരും പാപികളുമാകുന്ന നിന്റെ അടിയാരായി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ കേട്ട് വാഴ്വുള്ള മക്കളെയും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ഇവർക്ക് നൽകണമേ. സൽപ്രവർത്തികളാകുന്ന സമ്പത്തെ ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. നിന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. അതിൽ ഇവർ നിലനിൽക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതിനെ അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുന്നവരുമായി ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഈ കല്യാണം നിന്നെ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ നിന്റെ നന്മകളും വാഴ്വകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ജയം നൽകുന്ന നിന്റെ സ്ത്രീമായാൽ ഈ മണവാളിനെയും മണവാട്ടിയെയും കാത്തു വളരണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവുമായ ദൈവമേ,
ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. രാജസുതൻ എനിക്കായി നൽകി സർവമേക്കായി തന്നിടുന്നു. ഇതിനാലവനെ വന്ദിക്കുന്നേ വിഗ്രഹഭക്തി തുച്ഛീച്ചെന്നേ. കഷ്ടമോചകനാം ദുഷ്ടനോ രക്ഷയാമീശോയേ സ്തോത്രം. യോഗ്യനല്ലവൻ ഭാഗ്യം സ്നാനപാലിച്ചുതാതന്റെ ആയുധമെന്നെ ചാർത്തിത മാംസം രക്തം മണവാട്ടി പകലോട് തുല്യ സാക്ഷ്യത്തിനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, കർത്താവിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങളുടെ കൂലി 30 60 100 നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് താൻ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്ത്രീമ യാത്രകളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് തിന്മവട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ആഘോഷമല്ല, ഇതൊരു കൂദാശ. സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മക്കൾ ഇന്ന് ഒന്നായി ചേരുകയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയമായ മോതിരം. ആചാര്യൻ അത് ഈ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനും നാഥയുമായി ഇവരെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇവരെ കിരീടമണിയിക്കുന്നത്. അദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഇവരുടെ ശിരസിൽ കിരീടങ്ങളെ അണിയിച്ച് ഇവരെ കുടുംബത്തിന്റെ രാജാവും രാജ്ഞിയുമാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭവം ഒന്നും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം സംജാതമാകുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. എനിക്ക് ജിബുവിനെ വളരെ നാളുകളായിട്ട് അറിയാം. ജിബുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരി എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ മകനെ എനിക്കറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെ ദൈവികമായ നന്മകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിൻ്റെ കുടുംബം ഏതൊരു ദൈവം തമ്പുരാൻ ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം, എല്ലാ ദിവസവും അവരെ അന്വേഷിക്കുന്ന യഹോവയാം ദൈവത്തെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുമ്പോഴാണ് പാപത്തിന്റെ അനുഭവം വരുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആദമേ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവിടെ പറയുന്ന മറുപടിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ദൈവം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. ദൈവം നൽകുന്ന കൃപകളെ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ആഘോഷമല്ല, ഇതൊരു കൂദാശയാണ്. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവികമായ കൃപയുടെ അനുഭവത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂദാശ. സഭയുടെ മുമ്പാകെ, ആചാര്യത്വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ദൈവത്തെ അവിടെ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ അനുഭവം നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം ഇറങ്ങി വസിക്കണം. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നേ കുടുംബജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ഉദാശയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരല്പം ജാഗ്രത രണ്ടുപേർക്കുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മിണ്ടാൻ തന്നെ. എന്നാൽ നാളെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
വളരെ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത ബന്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലാത്ത തലങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ. ഒരു ജനറേഷനും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആദ്യം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജുബ് വരെ അത് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന മക്കൾക്ക്, കദാശി ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ തക്കോണമായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ ദൈവികമായ നന്മ നമുക്ക് ആവശ്യം, പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല. ജിബുവിനെയും അങ്ങനെ വേറൊരാളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇത് മുതൽ ഇവളുടെ ഭാര്യയാണ്, വേറെ ആളുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. മകൾക്ക് ജിബുവിനെ വേറൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പുരുഷനെ വേറൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനിരിക്കും ഭർത്താവെ, പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ വേറൊരാളോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനിരിക്കില്ല. ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പരസ്പര ധാരണയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം, അഗാപ്പെ ദൈവികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കണം. പരസ്പരം കരുതുന്നവരാകണം. നിങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങളെ പങ്കിടുന്നവരാകണം. സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പങ്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടിയാകും. ദുഃഖമുണ്ടായാൽ അത് പങ്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പകുതിയാകും. അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ, ദൈവികമായ നന്മയിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് മണവാളിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മിന്ന് അണിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊരി മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കും. ഏതാണ്ട് ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയാണുള്ളത്. 9 മുത്തുകൾ ചിലത് കാണും. അത് ആത്മാവിന്റെ 9 ഫലങ്ങളാണ്. ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്. ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 22. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവരേക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം. എപ്രകാരമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം, സന്തോഷം, പരോപകാരം, ഇന്ദ്രിയം, ദീർഘക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നതായ വിശ്വസ്തത, ഈ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നന്മ, അതിന്റെ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാർമ്മികരായി ഞങ്ങളൊപ്പം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ജനസമൂഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക്, അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്, അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് ദൈവം സഹായിക്കും. തീരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തിയിരിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വഴിമക്കാരോടുകൂടെ നിന്റെ നിത്യസന്തോഷങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെയും നീ ക്ഷണിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ അവരുടെ ഇടയിലും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധവും കാണിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മാതാപിതാക്കളെ വാഴ്ത്തി ആശീർവദിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇപ്പോൾ പട്ടക്കാരും മണവാട്ടിയെയും അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള അടയാളത്തിൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തന്നെത്താൻ മടങ്ങി കുരിശു വരിക്കണം, ദേവകൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നിർവാക്യമായി ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു. പൂർവവിശ്വസ്തരെ വാഴ്ത്തിയ സർവേശൻ Oh
മഹത്വവും തേജസ്സും വീഴ്ചയും മായുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും തലമുറ തലമുറയായ യഥാപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നവനുമായ സ്വയംഭൂവും തന്റെ മാലാഖമാർ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വന്നതിന് വണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യന്തമില്ലാത്ത വചനവും ധാരാളമായ തന്റെ കർണ നിമിത്തം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കർണ ചെയ്ത് തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്റെ വർഗത്തെ തിരിപ്പിച്ച മഹത്വാനും മഹോന്നതനും മണവാളിനും മണവാട്ടിക്കും സന്തോഷങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സൗജന്യം ചെയ്യുന്നവനുമായ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്വത്തിന് സ്തുതി. തന്റെ അടിയാറിന്റെ കിരീടമായവന്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും തനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളും ഭയത്തോടും മുറയിലോടും കൂടെ തന്നെ ബഹുദ്ധീകരിക്കും. അത്യുന്നതന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ഭരിക്കരുത്. അവർണയമായ ജനങ്ങളുടെയും അഭിനയമായ ജനതയുടെയും ധാരണയാൽ എളിവരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ബലഹീനരും മണ്ഡലരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ വസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ അടുത്തു വന്ന നിന്റെ കണ്ണുകളുടെയും കീഴിലും നിന്റെ ദൈവത്തിലും കീഴിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ അടിയാരെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. ഇവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥലഭോഗത്തിന് മുക്തരായിരിക്കാൻ ഇവരെ നീ സുഖത്തോടെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരെ കാത്ത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തേക്ക് നടത്തുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടി ഓടുവാനും ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണതകളാകുവാനും ദേഹദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവിക വ്യാപാരം ചെയ്താദായം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും പാപകർമ്മങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നവരുമാകുവാൻ ഇവർക്ക് നീ സന്നദ്ധിയാക്കണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭാഷത്തേക്ക് അടുത്തു വരുവാനും ശമിക്കപ്പെട്ട സാത്താന്റെ അടിമയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാനും ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ഒന്നാക്കണമേ. നിന്റെ ആത്മീയ മുദ്രത്തോട്ടത്തിൽ നീതിയുടെ വേലക്കാരൻ നിന്നോടുള്ള ഭയഭക്തിയുടെ തീക്ഷ്ണതയിലും നിന്റെ പ്രദേശത്തിൽ താല്പര്യമാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും ഇടയാക്കണമേ. പരിശുദ്ധരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് തുല്യവും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരും തിന്മപ്പെട്ടവനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് അനുസരണമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കണമേ. നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആന്നിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നിയോഗിക്കുന്നവരാക്കണമേ. നല്ലവനും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നീയാകാൻ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. കീഴ്പ്പെടുന്നവരായിരിക്കും.
സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പീൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മശിഹാ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന് രക്ഷിതാവാകുന്ന പ്രകാരം പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ സഭത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുകയും മശിഹായെ നിങ്ങളുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ജലസ്നാനത്താലും വചനത്താലും അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെളിപ്പാക്കുവാനും മഹത്വമുള്ളതായും മാലിന്യവും കറയും ഇവയ്ക്ക് സമമായ യാതൊന്നുമില്ലാതെ വിശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കവുമായ തനിക്ക് തന്നെ സഭയായി തന്നെ നിർമ്മാണം വേണ്ടി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് ന്യായമാകുന്നു. സഹോദരരെ, നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും അടക്കത്തോടും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിഷയമല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള നമ്മുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന്റെ ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന നമുക്കായി സ്നേഹ എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവേ ശിശുക്കാരുടെ വിശുദ്ധ ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുമിശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലങ്ങളിൽ കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവർ പ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. വിശ്വതമ്പുരാനി വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഗലീലായിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ പൂർത്തിയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വളരെ പുരുഷാരം തന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് അവരെ താൻ സൗഖ്യമാക്കി. പരീക്ഷന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ന്യായമാകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ താൻ അവരോട് ഉത്തരമായി അറിയിച്ചത്, ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഇതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തന്റെ പിതാവിനെയും തന്റെ മാതാവിനെയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവർ ഇരുവരും ഒരു ജഡമായി തീരുമെന്ന് അറിയിച്ചതെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല, ഒരു ശരീരമത്രയും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ കിരീടങ്ങളും വയ്ക്കപ്പെടുന്ന തലകളും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മകുടം മണവാളനെ ആചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം ദിവ്യം.
നാശമില്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശത്രുവിന്റെ സർവശക്തിക്കുന്നേറെ തോറ്റുപോകാത്ത ആയുധങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാനിലുടയോൻ കൈയാൽ മകുടം കോശമിറക്കുന്നു. മണവാട്ടിയെ ആചാര്യൻ പണിയിക്കും മകുടം ഗമ്യം. നാശമില്ലാത്ത ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലങ്ങളാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ സ്തുതികൊണ്ട് നിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ നീയും അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കണം. അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യിച്ച് സകല ഉദ്രവം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനത്തിന്റെ മാലാഹനിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. വലുതായ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അന്യോന്യം നിങ്ങളെ താൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സന്തോഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നീതിയുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. ദൈവം ആകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞും ഭൂമിയോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. യാക്കോബിനെ യോസഫിനെ വാഴ്ത്തി നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു വാഴും നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്റെ ദൃശ്യത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മേലും ഇന്ന് ബഹുമാനമുള്ള ഒട്ടക്കാരുടെ കൈകളാൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിരീടങ്ങൾ മേലും വസിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സകലയാദികളും സന്തോഷിച്ച സ്തുതി പാടട്ടെ. ദൈവം ഐശ്വര്യങ്ങളോടും സമ്പത്തോടും സഹവാദികൊണ്ടും വ്യാപൃത്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. അഭാവിയായ സ്ത്രീയുടെ ഭാവം ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കടകളും ഭാവം മുൻപിലേക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വലത്തുഭാഗത്തെ പോലും സ്വരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീരട്ടെ. നിങ്ങളെയും സർവസംഘത്തെയും വാഴ്ത്തുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാളെയും ചെയ്യണം. ഏതെന്തോർത്തിനോടെയോരേ
വിശ്വാസികളെ കരുതൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂർവ്വന്മാർ നമ്മെ ഫലമേൽപ്പിച്ചതുമായ ഒരു പതിവ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നവരോട് അവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും നല്ല പ്രവർത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും സക്രിയകളിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പായി നാം കൽപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ സിംഹാസനമാകുന്ന ജീവന്റെ മേശയുടെ മുൻപാകെയും ശ്രീബായുടെ മുൻപാകെയും വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയുടെ മുൻപാകെയും ഈ യോഗത്തിന്റെ മുൻപാകെയും ഹൃദയവികാരങ്ങളെ അറിയാത്തവരുടെ മുൻപാകെ അല്ല അറിയുന്നതിന്റെ മുൻപാകെ മാത്രമേ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും പട്ടക്കാരുടെ മേലും ശമാശന്മാരുടെ മേലും വിശ്വാസമുള്ള ദൈവത്തിന്മേലും മണവാളുടെ മേലും മണവാട്ടിയുടെ മേലും വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ക്ഷണിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഒന്ന് ആവശ്യിച്ച് വ്യാപിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശുമിശിഹായുടെ വലം കൈ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവരുടെ മേൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വീണ്ടും വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം ഏത് വിധത്തിലിരിക്കാൻ ന്യായമാകുന്നുവെന്ന് ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ഈ കൽപ്പന നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവളുടെ ചാർച്ചക്കാരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഇവളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവൻ ഇനിയും ഇവളെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവളോട് ദയവായി വർദ്ധിക്കണം. അവൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനായിരുന്നാലും അവളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം. അവൻ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം. അവൻ ദാഹിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൾക്ക് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കണം. അവൻ അവളോട് ഏത് പ്രകാരം വർദ്ധിക്കണമോ അതുപോലെ അവളും അവനോട് വർദ്ധിക്കണം. യോഗ്യമാവണം. അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ന്യായമാകുന്നല്ലോ. അവർ സഹനത്തിലും സ്നേഹത്തോടും പ്രേമത്തോടും അവരോട് വർദ്ധിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശേഷം മാത്രമേ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാവൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കും. ജീവു ജനി ഇന്നു മുതൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം ഒരു വലിയ ചുമതലയും വലിയ പദവിയുമാണ്.
തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കുടുംബജീവിതം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും ആയിരിക്കണം. ദരിദ്രരെയും പരദേശികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുന്നവരെയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. തിരുവചന ധ്യാനത്തിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ക്രമമായി പള്ളിയാരാധനയെ സംബന്ധിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. തിരുവചന ധ്യാനത്തിന് സഹായകമായി ഇടവകയായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പണം, സമയം, കഴിവ് ഇവയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹവിചാരങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരംശം വേർതിരിച്ച ദാനധർമ്മത്തിനും സഭയുടെ സുവിശേഷ വഴിക്കുമായി ഉപയോഗിക്കും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ നൽകുമ്പോൾ അവരെ ദൈവഭക്തിയിലും നീതിബോധത്തിലും സഭാസ്നേഹത്തിലും വളർത്തണം. ഇപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആശീർവാദത്തിനായി അവർക്ക് വിടുതൽ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളോടുകൂടെ അവരെയും വന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവുമായ ദൈവം ബലഹീനതയും കുറവുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ മുൻപാകെ കേൾക്കുകയും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because
വിശുദ്ധ കൂദാശയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ജിബുവിനെയും ജെന്നിയെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവരെന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി ആശീർവദിക്കുന്നു. ഭവനങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ, ആശീർവദിക്കണമേ. തിരുനാമഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ മെശിയാവിനെ സഹായിക്കണമേ. മെശിയാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था. पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था. हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ. आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ. बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. तेरा
ocean, come and feel me. Oh, feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me. Oh, heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me. Oh, feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. Come on, heal me. जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। ओ जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तुझको साथ में मदहोश हुए जाए हम, आवाज़ लेकर मैं दिखाऊं। जरा पास तू आ मेरे, धीरे से छू जा मुझे, खो जाऊं तेरे प्यार में, बाहों में भर ले मुझे। दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। तेरी खुशबुएं मेरी जिंदगी की तलाश में, डूबे लम्हे मेरे हर पल तेरे एहसास में। मेरे ख्वाब कहने लगे पलकों
നീയൻ വെണ്ണില കാതിൻ തേന്മഴ എന്നിൽ പെയ്യും മഞ്ഞല നിലാപ്പൂക്കൾ ചോരുമാരാതിൻ മേടയിൽ താനെ പാടും വീണ നീ അനുരാഗം മൂളും ബാസുരി എന്നും നീയൻ വെണ്ണില കാതിൻ തേന്മഴ എന്നിൽ പെയ്യും മഞ്ഞല കാന്തമാം പാദസ്വനങ്ങൾ കേട്ടു ഞാൻ വേനൽ മാറിയിൽ ഓരോ ചില്ലകൾ നീളെ വീശി പൂവലാ അതിലാകെ മൂടി താഴ്വരാ നീയൻ വെണ്ണില കാതിൻ തേന്മഴ എന്നിൽ പെയ്യും മഞ്ഞല പൂനിലാത്തുണ്ടിനാൽ പാലാഴിയായെന്നോമലേ കാണാശാഖിതൻ താഴെ വന്നു നീരാഗം മൂളു ശരികെ പ്രണയാർദ്രം പൂക്കൂത്താരകേ നിലാപ്പൂക്കൾ ചോരുമാരാതിൻ മേടയിൽ താനെ പാടും വീണ നീ അനുരാഗം മൂളും ബാസുരി
നിത്യസ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു അമ്മയേകിടും സ്നേഹത്തേക്കാൾ ലോകം നൽകിടും സ്നേഹത്തേക്കാൾ അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാൻ അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാൻ അങ്ങിൽ ചേർന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാൻ സത്യസാക്ഷിയായി ജീവിക്കും ഞാൻ നിത്യരക്ഷയാൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നിത്യരക്ഷയാൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഏകരക്ഷകൻ യേശുവിനാൽ ലോകരക്ഷകൻ യേശുവിനാൽ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങെപ്പോലാകാൻ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങെപ്പോലാകാൻ നിന്നെ നൽകുന്നു പൂർണ്ണമായി മോദമോടിതാ പൂർണ്ണമായി നിത്യനാടതിൽ എന്നെ ചേർക്കുവാൻ നിത്യനാടതിൽ എന്നെ ചേർക്കുവാൻ മേഘത്തേരതിൽ വന്നിടുമേ യേശുരാജനായി വന്നിടുമേ ആരാധിച്ചിടും കുമ്പിട്ടിടും ഞാൻ ആരാധിച്ചിടും കുമ്പിട്ടിടും ഞാൻ സ്വർഗനാടതിൽ യേശുവിനെ സത്യദൈവമാം യേശുവിനെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു നിത്യസ്നേഹത്താൽ എന്നെ നിനക്കുള്ള ധാരാളം അതിൻ്റെ മക്കളുടെ സഹായിക്കണമേ. എത്രയോ പേർ കർത്താവെ തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സങ്കടം ഞങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം കർത്താവെ. അതിന് സർവശക്തനായ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരുടെ സ്തോത്രപ്പനുകളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഇതിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറയെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ അതൊക്കെ കണ്ട് മാതാപിതാക്കളായി ഞങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പാൻ നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യം വരണമേ പോലെ ഭൂമിയിൽ വകയണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ക്ഷണിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാന്ത്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധരുമായ സംബന്ധവും സഹവാസവും എന്നീ ഭവനത്തിന്മേലും കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും നടങ്ങിയ ഈ മാര്യേജ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവദമ്പതികളുടെ മേലും ഇന്നും എന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.